चबर शतर तख्त के मालक गुरु गरीब निवाज साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र चरणां दे विच शोभायमान होए बैठी सजे होए शामा वेले दे संध्या वेले दे पवित्र दीवाना दीआं हाजरियां भरना कर रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी भागा वालियां सतगुरु जी की अपार बख्शिश और रहमत के सदका आपां सारियां नूं गुरु चरणां दे विच जुड़ बैठण दा सुभाग प्राप्त होया है। गुरु घर दे कीर्तनियां दे पासों आप सब संगतां ने गुरु चरणां दे विच बैठ के रब्बी बाणी दे इलाही बाणी दे कीर्तन श्रवण कीते ने। समा होया है धन धन साहिब सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे चल रहे लड़ीवार गुर इतिहास दे नाल आपां सारियां ने सांझ पाउणी है। पिछले दिनों तो आप निरंतर इतिहास विचारां साझियां करते आ रहे हैं कि धन धन साहिब सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी लुकाई दा उद्धार करन वास्ते लोकां नूं सच दे नाम दे लड़ लाउण वास्ते सतगुरु गुरु अमरदास जी तीर्थ यात्रा ते गए। वख-वख तीर्थां ते सतगुरु जी गए ते उत्थे सतगुरु जी ने जाके गुरमत दा सच दा उपदेश दिता। लोग जिहड़े वहमां भरमां दे विच पए सन सतगुरु जी ने उन्हां दे वहम ते भरम ने जिहड़े ओह दूर कीते। सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी वापस आए ते गोइंदवाल साहिब दी धरती तो बेअंत संगतां समेत धन धन साहिब सतगुरु गुरु रामदास भाई जेठे जी दे रूप दे विच जिहड़े सेवा निभा रहे ने ओह भी ब्यास दरिया करके गुरु पार करके गुरु साहिब नूं अग्गों लैण वास्ते गए। सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी भाई जेठा जी नूं मिले आपस दे विच विचार चर्चा गलबात होई ते सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने जदों कुशल खेम पुछया ते भाई जेठा जी ने इह गल कही कहण लगे जी आप जी दी किरपा दे नाल बड़ी बख्शिश ते रहमत जिहड़ी है ओह तुहाडे तो बाद भी इत्थे वरतदी रही है। कवि जी ने बड़ा प्यारा प्रसंग अगे जिहड़ा आ ओह लिखिया कहते भी एक दिन सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दीवान दे विच बैठे ते मन दे विच आया कि गुरु नानक दे घर दी इह मर्यादा आ भी इत्थे कोई भी आवे सारियां नूं बराबरता दा उपदेश है। सारे बराबर ने किसी दे नाल कोई भेद भाव वितकरा नहीं। पर मालक ने वेखिया भी उस समय ते जो आस पास दा माहौल है वो इह बनिया होया भी लोग ने जिहड़े ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਘਿਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਈ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ एक खूह एक बौली साहिब दे विच इक्को दे विच इशनान करनगे। ये नहीं होएगा भी पंडितां दा ब्राह्मणां दा वखरा खूह है बौली है वखरा तलाब है ते शूदरां वास्ते वखरा है क्योंकि ये वर्ण वंड दी एक कोड दी निशानी सी। ये लोकां नाल घृणा करनी सी पंडित वखरे नहाउणगे उच्च जाति वाले वखरे नहाउणगे ते नीवीं जात वाले वखरे आ। मैनूं माफ करिओ अज भी ये कहना पैंदा कि साडे पंजाब दे पिंडां दे विच आपां विशेष तौर ते वेख लईए बहुतात पिंड ऐसे ने जिन्हां दे विच नीवीं जात वाले जिन्हां नूं लोग कहिंदे आ भी ये नीवीं जात वाले आ ये पछड़ी श्रेणी है उन्हां दा तुहानूं विहड़ा वखरा नज़र आएगा उन्हां दा तुहानूं उन्हां दे घर वखरे नज़र आउणगे जिमींदारां दे घर वखरे नज़र आउणगे। क्यों भला क्योंकि ये साडे मन दे विचों कोड़ अजे निकलिया नहीं। ਉਹ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਆ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀਨੇ ਆ।
ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 4-4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਨਿਕਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਥੋੜਾ ਹੈਗੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰੇਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਥੋੜਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਡੂੰਗੀ ਉਹ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਖੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖੂਹ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਡੂੰਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣ ਸਕਣ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣੇ ਆ ਵੀ ਬਾਲਟੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਡੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਤੱਕ, ਜਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਖੂਹ ਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਟੱਕ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਆਓ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੁਰਤੀਆਂ ਤੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨਮਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਮਾਝੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਮਿਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਥਲ ਜਾਨ ਗੁਰੇ ਸਥਿਤ ਭਏ, ਟਕ ਲਾਵਨ ਕੀਆ ਇਸ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੱਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 113 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜਨਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਸੋਚ ਜਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਤੇ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਆ।
ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਡੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ 5 ਮੱਸਿਆ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ 5 ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਤੇ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਐਸੇ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਉਹ ਧੁਰੰਧਰ ਬਾਬੇ ਬਣ ਕੇ ਧੁਰੰਧਰ, ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ। ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡੇਰਾ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡੇਰਾ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੈਥੋਂ ਉਹਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਸਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਝਿਓ ਜੇ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਬੁੱਢੇ ਪ੍ਰਥਮ ਕਹੀ ਕਰ ਗਈ, ਜੈ ਗੁਰ ਕਹੀ ਤਿਰਥ ਕਰ ਸਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕ ਲਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੜੀ, ਕਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਫੜ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਤੇ ਮਾਟੀ ਲੀਨ ਉਪਾਟੀ, ਭਰੀ ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ ਧਰ ਸਾਟੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ।
ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਣਿਆਂ ਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਕ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਘਾਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾਈ ਤੇ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਵਾਂਗਾ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਟਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਰੋ ਸਕਲ ਸਿੱਖ ਦਰਬਰੇ ਲਗ ਬਰੇ, ਧਰੇ ਚੌਪ ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜੀਏ ਨਾ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣਾ ਆ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਸਲੇ ਬੱਠਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ, ਪਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਮੁੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਬੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਲੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਬਜਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੈਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਦੀਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੱਚੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਰਾਤ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਣੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸੁੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਮਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਿੰਘੇ ਮਰਮਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਿੱਖੀ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਰ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੋਚਾ ਲਾਵਾਂ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਨਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ।
ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਿਨੇਮੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟ ਹਰ ਜਸ ਮੁਖ ਪਣੀਏ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਟਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇਵੈ ਮਾਨਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਸੋਝੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਆ ਜਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਿਹਾੜੀਏ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਆ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਆਲਸ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਹੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਖਰੇ ਕਰਾਵਤ ਕਾਰ ਸੰਗਤ ਕਰਦ ਚੌਪ ਜਿਤ ਧਾਰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਚੌਂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਦਿਹਾੜੀਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੈ ਕੈ ਬਸਰ ਗਇਓ ਬਿਰਤੰਤ ਤੀਰਥ ਰਚਿਓ ਗੁਰੂ ਭਗਵੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਜਨੇਊ ਪਾਏ ਤੋ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ? ਅਬ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਡੋ। ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿਣੇ ਪਏ, ਹਸ ਖੇਰਤ ਤੇਰੇ ਦੇਵਰੇ ਆਇਆ ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕੜ ਉਠਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਬਰਤੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਊਚ ਨੀਚ ਭੇਦ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਬੋਲਿਆਵੇ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰੇ ਟੋਕਰੇ ਆਵੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਘਰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ, ਕਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਕੇ ਮੋੜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਈ ਕੀ ਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਠਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਦਸਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛੋਗਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਦਸਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦਾਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਰੰਬਾ ਕੀ ਹੈ, ਖੁਰਪਾ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਭਾਲਾ ਕੀ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ 버ਗਰ ਤੇ ਪੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕਈਆਂ ਕੁਈਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਦ ਲਿਆਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਸਲੇ ਦੇ ਬੱਠਲ ਲਿਆਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰ